روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے لیے، آپ کے لیے اور دنیا میں جہاں جہاں ہمارے پاکستانی بھائی بستے ہیں ان سب کے لیے بہت ہی خوشی و مسرت کا دن ہے اور رات ہے۔ موضوع آج ہمارا ہے عبادت کی اہمیت۔ شب قدر کہا تو اب وہ قدر والی رات ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس میں اور زیادہ کروں، کیونکہ یہ بڑی رات ہے اور اس رات میں ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے میرا عمل میری گزشتہ کی سستیوں کوتاہیوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ آیت ہے سورہ طلاق کی اور آیت نمبر ہے 2 اور 3، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 41 مرتبہ اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ۔ صحیح۔ اور اس میں یہاں تک بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ یا اکرم الخلق مالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی 1 سے عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار پھر سحری کے بابرکت لمحات میں روحانی کیف و سرور سے مزین ایک خوبصورت نشریات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج پاکستان میں ہم 24ویں روزے کی سحری کریں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 25ویں روزے کی طرف جائیں گے۔ رمضان المبارک کم و بیش ایک ہفتہ یا اس سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اس آخری عشرے میں کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو تاخرات کی وجہ سے عبادات ہوتی ہیں، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے، اور ایک عید کی تیاری ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو رمضان کے جانے کا بہت غم ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ عید کی تیاریوں کو تھوڑا سا بھول جاتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو رمضان مبارک کے جانے کا اتنا غم نہیں ہوتا، وہ نارمل لائف کی طرح، نارمل رمضان کی طرح اسے اس آخری عشرے کو گزارتے ہیں اور ساتھ ساتھ عید کی تیاریاں بھی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کی تیاریاں کرنی چاہیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بچے جو ہے بالخصوص یا نوجوان ہمارے لڑکے اور لڑکیاں، ان میں زیادہ اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ ہم اچھی عید گزاریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو اسے خرچ بھی کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس میں ہمارے علماء کرام اور ہمارا دین، ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یا ہماری فیملی ہر وقت بازاروں میں نظر آئے تو کوئی یہ کہے کہ ان کو تو عبادت کا کوئی خیال نہیں ہے، رمضان مبارک کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے، یہ باپ بیٹی یا ماں بیٹی یا بھائی بہن یا بچوں کے ساتھ یہ سارے کے سارے روز نکلتے ہیں اور بازاروں میں 8-10 دن سے انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھوم رہے ہیں۔ تو ایسا تاثر نہ جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ماہ رمضان مبارک آ رہا تھا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے آج تک کسی کے گھر میں راشن نہیں دیا تو رمضان مبارک کے مہینے میں ہم راشن دے دیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب جب عید آ رہی ہے تو ہم یہ بھی نیت کر لیں اسی طرح سے یا اس سے ملتی جلتی کہ اگر ہم نے آج تک کسی کو اچھا شلوار قمیض نہیں دیا، کسی کو اچھا سوٹ نہیں دیا، کسی کو جوتے خرید کر نہیں دیے، تو اس عید میں جہاں اپنے 3 بچوں کے لیے کچھ لے رہے ہیں تو کسی کے بچے کے لیے اپنا چوتھا بچہ سمجھ کر اس کے لیے بھی کوئی چیز لے لیں۔ اگر گنجائش ہے کم یا زیادہ تو کوئی نہ کوئی ہم ایسا کام کریں کہ ہمارے دل میں یا ہمارے ذہن میں
और ख़ुद हम में एक तसल्ली हो कि अगर मेरे बच्चों को मैंने ये खूबसूरत रंग बिरंगे जूते या खूबसूरत रंग बिरंगे लिबास पहनाए हैं, तो मैंने किसी और के बच्चे को भी अपना बच्चा समझकर उसको भी उसकी ईदी में मैंने उसका हाथ बटाया है। बिल्कुल ये बात तो बड़ी आसान है, हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं और सारे लोग करते हैं, हर जगह हम सुनते भी हैं, लेकिन इस पर ज़रा गौर करना चाहिए कि क्या 5,000 रुपये लेकर अगर हम बाज़ार में जाते हैं और कोशिश होती है कि इसमें हम अपने पूरे घर के ईद का सामान ले लें, या 50,000 लेकर जाते हैं और सोचते हैं कि पूरे घर के लिए ईद का सामान ले लें, या 1 लाख रुपए लेके जाते हैं या 10,000 लेके जाते हैं, क्या उसमें से 5% हम बचा लें? यानी 10,000 रुपये लेके गए तो 500 बचा लें, और 1 लाख लेके गए तो 5,000 बचा लें, 50,000 लेके गए तो 2,500 बचा लें, और वो हम अपने आसपास ज़रा नज़र दौड़ाएं। हमारा ड्राइवर है, घर में काम करने वाला, काम करने वाली, खान सामा, बावर्ची, ऑफिस में काम करने वाला कोई ऐसा गरीब है तो उससे कहे कि ये मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए भी लिया है। अगर उसका 6 महीने का बच्चा है, हमें मालूम है, उसके लिए कोई सूट ले लिया, अगर बच्ची है तो फ्रॉक ले लिया, जूते ले लिए, हमने खाली कपड़ा ही दे दिया, चाहे वो इस ईद को उसे सिलवाए या बाद में सिलवाए, उसको ये लगेगा कि मेरे करीब में जो साहिब हैसियत था उसने मेरे बच्चों का ख्याल रखा। याद रखिए, जिंदगी में हालात को बदलते देर नहीं लगती, और अल्लाह की तरफ से जब हालात बदलते हैं तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा किसी की दुआ का भी होता है। आपका कोई बिगड़ा काम ना संवर रहा हो और अचानक आपने किसी के तन पे कपड़ा खूबसूरत उसकी ईद को करने के लिए दे दिया और उसके दिल से दुआ निकल आई, तो आपका वो बिगड़ा काम जो अब तक नहीं हो रहा था वो हो सकता है। और ये बंदे की दुआ का भी मामला हो सकता है, उसके दिल की खुशी का मामला भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसकी खुशी से रब खुश हो गया हो और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। अगर आप में से कोई जो घर पे बैठ के मेरी बात सुन रहे हैं वो, और जो यहाँ बैठे हैं वो, अगर इन 5-6 दिनों में ऐसा कोई अमल करें मेरी इस बात को सुनकर, और उनकी ज़िंदगी में उनका कोई बिगड़ा काम बन जाए, तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि ये तरगीब मैंने दी है और ये सोच मैंने दी है, और ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं की, मुझे ये तरगीब और ये सोच मुझे बुज़ुर्गों ने दी, उलमा ने दी और मेरे मुताले ने दी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, सबकी ईद अच्छी हो, और ताक रातों में भी हम इबादत करें, अपने रब को खुश करें। और हर मरतबा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आज भी उम्रे के टिकट्स आपके लिए हैं। महफिल शब इश्क जो 27वीं शब को हम यहाँ पर सजाएंगे, 100 अफराद को मदीना मुनव्वरा के टिकट दूंगा, और किसी से कोई सवाल नहीं करेंगे, आपके जो पासेस हैं उस पर कुरानंदाजी करेंगे, और दुआ हमेशा करता हूँ आपके लिए भी अपने लिए भी कि अल्लाह ताला सबको माह रमज़ान मुबारक में काबतुल्लाह का नज़ारा करवाए और सब्ज़ गुंबद का नज़ारा करवाए। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, कलाम इश्क से इंशाअल्लाह आगाज़ होगा। कुरान पाक की एक या चंद आयतों का इंतखाब करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब आगे चलकर आपके लिए, हमारे लिए खूबसूरत सेगमेंट है सवाल हमारा जवाब आपका, जिसमें एक सवाल आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर होगा, हम चाहेंगे आप उस पर गुफ्तगू करें, बात करें। उसके बाद आगे चलकर आलिम टाइम, और आलिम टाइम में आज हमारा मौजू है जन्नत और दोज़ख। ये क्या है, कैसी होगी जन्नत, कैसी होगी दोज़ख, इस पर हम उलमाए कराम के साथ गुफ्तगू करेंगे। फिर वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र में सनाखानी होगी, नाज शरीफ के नजराने पेश होंगे, साथ साथ तशरीह भी होगी। फिर यहाँ पर सहरी का दस्तरखान सजाएंगे, जो घर बैठे हैं वो घर पे सहरी करेंगे, हम अपने भाई बहनों के साथ यहाँ सहरी करेंगे। और फिर वाक़यात कुरान के होगा। उसी दौरान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या कुरान में दर्ज है उस पर मुफ्ती इसाक मदनी साहब गुफ्तगू करेंगे। आगे चलकर रूहानी गुलदस्ता में आपको एक वजीफ़ा बताएंगे डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी जिलानी साहब। और फिर अज़ान फ़जर होगी यहाँ से लाइव, और अज़ान फ़जर के बाद नेमतों की बहार में आपके लिए हैं इनामात। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। आपसे मुलाकात होती है कलाम इश्क में एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह की